press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, welcome back to the EVS class. In the previous class, I did half of the lesson of this communication through letters, right? So, in that lesson, we completed till, you have to open the page number, you have to open the page number 126. In the earlier class, in the Sanjay's house, all students gathered to watch the cricket match, right? So, they watched, while they watching the cricket match, Sanjay saw the umpire sign, right? So, he don't know about the sign, it means body language. That's why he asked the Sunil what he is doing. So, that Sunil explained that and that ball hit out of the boundary line, it means it indicates the 6 runs, right? So, that's why umpire indicating the 6th run there. So, Sunil explained that is indicating means Suchane, right? So, they are discussing about the body language in the first part, right dear children? So, at that time Rahul Dravid hit the century, it means 100 run. That's why all decided to be write the letter to the Rahul Dravid. So, that's why they are decide to be writing the letter for the Rahul Dravid. So, they wrote the letter. After they wrote the letter, they are very confused to where they have to put the letter. So, after discussion, they have put the letter into the letter box. So, while they put the letter on the letter box, so some person, it means a postman, he came and collecting all letters from the post box, right dear children? So, post box in the ella letters collect ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾರೆ. So, they are asking the question to the postman. Postman ಗೆ question ಕೇಳ್ತಾರೆ, why you are collecting the letter from that post box ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So, ನಾವು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ಪತ್ರನ ಬರೆದಿದ್ವಿ. So, if you will take all these letters ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so ಅದು ಪತ್ರ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ. It will not reach to the ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್. So, ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ postman, so he is explained everything. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ page number 126, open the page number 126 dear children. See, this is your Dravid's letter. Idu letter yadu Dravidina patra idu. It is going to be sealed now. Adu enagutte next? Seal agutte, sealed agutte. Adike seal anna haktare. These letters have to be sent to Bangalore. ಈ letters ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. So we send them by train. In Bangalore, this letter will be carried the post office. In the post office, they are sorted out on the basis of their addresses. The postman will collect the letters related to their respective areas and distribute to the concerned houses. ಅವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪತ್ರ, ನೀವು ಬರ್ದಿರೋಂಥ ಪತ್ರ, ಇದು ಈಗ ಸೀಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಲ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಬೈ ಟ್ರೈನ್. ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ಬೈ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಲೆಟರ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ದೇರ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್. ಆವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅವಾಗ ಅವರ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆನೋ ಆ ಲೆಟರ್ಸು ಅವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾಸ್ ನೋಡಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹೌಸಸ್. ಅವಾಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 127. ಸುನಿಲ್ ಅಂಕಲ್, ವೆನ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್? ಆವಾಗ ಸೊ ಹಿಯರ್ Sunil is asking the question to the postman, uncle, when it will be reached? ಇದು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡಿಗೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ 3 days. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 3 days. ಇದು 3 ದಿನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಂಜೆ won't it reach him tomorrow? ಅದು ನಾಳೆನೇ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಲ್ವಾ, ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲುಕ್ ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಲೆಟರ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಆನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನಾಟ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್? ಆವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುನೀಲಿಗೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ನೋಡು, ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ತಲುಪುವಂತಹ, ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಂತಹ. ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾರಿಗಾರ ಪತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಲೆಟರ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಬೈ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಈಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟು ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಸುನೀಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ನೀವು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ, ಇದು ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿನ ಮತ್ತೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನಿಮಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟು ದ ಬಾಯ್. ರೀತಾ, ಓ, a few days ago my grandmother sent me money for my birthday by post. The postman gave it to me. ಸೊ ಅವಾಗ ರೀತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರೀತಾ, ಸೊ a few days ago, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ನನಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ grandmother sent me money for my birthday by post. The postman gave it me. postman ಬಂದು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ, ಆ ಹಣನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಆ ಮನಿನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ. postman, ಓ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಅದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಮನಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಸೆಂಡ್ ಲೆಟರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಡ್ ಮನಿ ಬೈ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. In the same way, book and other things can also be sent in it are called parcel. So, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ, ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಲೆಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ವಿಸು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೀವಿ. ಬುಕ್ಕು ಏನಾದ್ರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಳಿಸೋದು ಅಂತೀವಿ, ಪಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ
ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುನೀಲ್, ಅಂಕಲ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಇನ್ 3 days? ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸುನೀಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚ್, ಹೌದು ಅಂಕಲ್, ಈ ಲೆಟ್ರು 3 days ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡಿಗೆ ಪತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರುಣ, ನಾವು ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ವಾಚ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ ಇವರು ಲೆಟರನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಚನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರುಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಿವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂತ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂತ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಂತರು. ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ವೈ ಡೂ ಪೀಪಲ್ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ವೈ ಡೂ ಪೀಪಲ್ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್? ಜನರು ಪತ್ರ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾಕೆ ಬರೀತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಎಸ್. ಸೊ take a pencil dear children, you have to write. I will help you to be writing. Okay, why do people write letter? Writing letters, first one answer I am writing here. Writing letters allows them to keep in touch with people who love them. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಅಂತಹ ಪೀಪಲಿಗೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಅವರ್ ಆಂಟ್, ಅಂಕಲ್, ಅವರ್ ಕಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? ಥ್ರೋ ಲೆಟರ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಥ್ರೋ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲೋಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್. ಸೊ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? So it is helpful to people. Okay dear children. So another question is given here. Look at this. Have you ever written a letter to anybody? If yes, whom? Why? This is a question yours dear children. So ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪತ್ರನ ಬರ್ದಿದ್ರಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪತ್ರನ ಬರ್ದಿ? Yes. So if yes, so ಪತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. Yes, I wrote to letter. Second answer. I will help you to writing dear children. Yes, I wrote to my sister because she was far away with me. ಹೌದು, ನಾನು ಪತ್ರನ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ? ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಅವಳು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪತ್ರನ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರ ಅನ್ನೋದು ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಎಸ್, ಐ wrote my letter to my auntie because she is from Bangalore ಅಂತ ಈ ಥರ ಅನ್ನೋದು ಬರಿಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ activity is given to you dear children. Let's we go through the activity. I hope you wrote. Take a pencil, you have to write in your textbook. Okay? So here, write a letter to your friend, grandfather or a grandmother, favorite person. ಸೊ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡಿಗಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಎ ಫೇವರೆಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 128.
ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬನಾ? ಓಕೆ. So what I am going to write, you have to be, take it down dear children. So ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಲೆಟರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಅಡ್ರೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ. You have to mention the date here. Okay. My dear friend. ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋಣ. My dear friend. My dear friend. Okay. See. So you have to write like this. I am fine. And I hope same from you. Same from you. As you know, my birthday is coming close. It means hatra andre close. And my parents have decided to have a grand party on my birthday. To have a grand party on my birthday. Your coming is must. Your coming is must. I hope you will not disappoint me. Last line. I hope you will not disappoint me. So look at dear children. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಸೇಮ್ ಯು, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೀಯಾ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಆನ್ ಮೈ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಯುವರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್, ನೀನು ಬರೋದು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್, ನೀನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀ, ನೀನು ನನಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಬರೀರಿ. You have to write this dear children. So
In the textbook you have to write this letter. So ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ. ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರೋಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅರೈವಲ್. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅರೈವಲ್. ನಾನು ನೀನು ಬರೋದನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅರೈವಲ್. ಸೊ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲವ್, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲವ್, ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರಿಬೋದು. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಪತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 125. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಟು ಅಡ್ರೆಸ್, ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಡು ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು, ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದು, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. Okay. Another question is here, dear children. Write about the post office that you have visited. So, visit the post office of your place and put the letters written by you into the box. So, ನೀವು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ. ಆ ಪತ್ರ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರನ ಹಾಕಿ, ದೆನ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ವರ್ಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್. ಸೊ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 128 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So I will help you to write, dear children, right now. So ಇಲ್ಲಿ write about the post office that you have visited. I saw a lot of stamps. ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. and also letters. I saw a lot of stamps and also letters. And I learned how the post office functions. Learned how the post office
ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. My classmates, friends, classmate means, were also very curious for the visit and we enjoyed a lot there. Okay, my visit to post office was amazing, and I will never forget this moment. Okay, and I also forgot this visit ಅಂತನೂ ಬರೀಬಹುದು. So here I saw a lot of stamps and also letters. ನಾನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಿದೆ? ತುಂಬಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೆ. I learned how the post office functions. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಸಿಟ್. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಆ ವಿಸಿಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್, ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೈ ವಿಸಿಟ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗಟ್ ದಿಸ್ ವಿಸಿಟ್. ನಾನು ಈ ವಿಸಿಟನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫರ್ಗಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಅದು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, 129 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 129 ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. 129. Observe the pictures that represent the sending of letters. Put correct the serial number of these pictures. See the examples given. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ರ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ನಿಯರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಪತ್ರ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಪತ್ರನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಲೆಟರ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್, ಹಿ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಇದು ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಲೆಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮುಖಾಂತರ, ವೆಹಿಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೆಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ವ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ, ಅವರವರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಲೆಟರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್,
ಅದು 6ನೇದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಲೆಟರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 130. Do it yourself. Make an envelope using white paper. ಸೊ ನೀವು ವೈಟ್ ಪೇಪರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎನ್ವೆಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಪತ್ರನ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೆಲಪ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ನೀವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎನ್ವೆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ನೀವು ಪತ್ರನ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅ ಫ್ಯೂ ರುಪಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ ಆ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 5 ರುಪೀಸಿನ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮ್ ಮಾಡಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪುಟ್ ಇಟ್ ದ ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಎನ್ವೆಲಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮೇಕ್ ಅ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎನ್ವೆಲಪ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ವೆಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಲೆಟರನ್ನು ಬರೀರಿ. ದೆನ್ 5 ರುಪೀಸ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಲೆಟರನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್? ಸೊ ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್. ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಪತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. Activity, you might have seen a special stamps which have the pictures of the famous personalities, animals and plants. Develop the hobby of collecting such special stamps. Stick the collecting stamps on a right sheet and write a few sentences about each of them. So ತುಂಬ ಥರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನಿಮಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹಾಬೀಸನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2 or 3 ಲೈನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ದಿಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಓನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. So you have to try to write your own. Okay, dear children, I hope you understood better this lesson, that is communication through letters. How we used to communicate through the letters. So letter ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. In the next class, I will come to taking a new topic. Until that, have a nice time. Take care. Thank you all.